ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਅਫਗਾਨ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੁਣ ਠੀਕ ਰਾਹ ਅਫਗਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਿਰ ਪੰਨਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਹੁਣ ਅਫਗਾਨ ਸੰਕਟ ਦਾ ਠੀਕ ਰਾਹ ਅਫਗਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੰਨਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਲੜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਭੱਜੇ ਨੇ। अमेरिका ने बहुत मदद की थी, हुण अफगानी खुद अपना भविख तय करन, ये जो बाइडन ने करड़े शब्दों के विच किया। अफगानिस्तान में जो हो रहा है वो दुखी करने वाला है, मैं उन्हां दे नाल खड़ा, लेकिन नाल ही उन्होंने कहा कि साडी फौज होर ज्यादा जोखिम नहीं चुक सकती। अफगानिस्तान में कदे भी लोकतंत्र स्थापित करना साडा मिशन नहीं सी। उन्होंने कहा कि साडा मकसद साफ सी कि कोई भी अफगानिस्तान नूं अमेरिका के खिलाफ दहशतगर्दी हमले लई ना वड़ सके। जो हालात इस वेले बने ने अफगानिस्तान में, जिस तरह के नाल तालिबान ने अपना कब्जा किया है और उस तो बाद जो अशरफ गनी ने राष्ट्रपति दे वो इत्थों दी हुण जा चुके ने। इसनूं लैके उन्होंने ठीकरा जो बाइडन ने अशरफ गनी के सिर ते पंदिया होया किया है कि आखिर वो अपनी जनता नूं छड्ड के इत्थों दी क्यों गए, क्यों उन्हां दा मुकाबला नहीं किया। अफगानिस्तान जो भी हो रहा है दुखी करने वाला है तो मैं उन्हां दे नाल खड़ा, लेकिन उन्होंने साफ कर दिता कि सारी फौज होर ज्यादा जोखिम नहीं चुक सकती। अफगानिस्तान च कदे भी लोकतंत्र स्थापित करना साडा मिशन नहीं सी। उन्होंने साफ किया कि साडा मकसद साफ सी कि कोई भी अफगानिस्तान अमेरिका के खिलाफ दहशतगर्दी हमले लई ना बढ़ सके, लेकिन हुण साडी फौज होर जोखिम नहीं चुक सकती। We went to Afghanistan almost 20 years ago with clear goals. Get those who attacked us on September 11th, 2001, and make sure al-Qaeda could not use Afghanistan as a base from which to attack us again. We did that. We severely degraded al-Qaeda in Afghanistan. We never gave up the hunt for Osama bin Laden, and we got him. That was a decade ago. Our mission in Afghanistan was never supposed to have been nation building. It was never supposed to be creating a unified, centralized democracy. Our only vital national interest in Afghanistan remains today what it has always been: preventing a terrorist attack on America's homeland. I've argued for many years that our mission should be narrowly focused on counterterrorism, not counterinsurgency or nation building. We've developed counterterrorism over-the-horizon capability that will allow us to keep our eyes firmly fixed on the direct threats to the United States and the region, and act quickly and decisively if needed. When I came into office, I inherited a deal that President Trump negotiated with the Taliban. Under his agreement, U.S. forces would be out of Afghanistan by May 1, 2021, just a little over 3 months after I took office. U.S. forces had already drawn down during the Trump administration from roughly 15,500 American forces to 2,500 troops in country. And the Taliban was at its strongest militarily since 2001. The choice I had to make as your president was either to follow through on that agreement or be prepared to go back to fighting the Taliban in the middle of the spring fighting season. There would have been no ceasefire after May 1. There was no agreement protecting our forces after May 1. There was no status quo of stability without American casualties after May 1. There was only a cold reality of either following through on the agreement to withdraw our forces or escalating the conflict and sending thousands more American troops back into combat in Afghanistan, lurching into the third decade of conflict. I stand squarely behind my decision. ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਵਿਚਲਿਤ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਕਿ ਉਹ ਮਈ 1 ਤੱਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਿਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕਦੇ ਵੀ ਉਥੋਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉੱਪਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਫੋਰਸਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਉਥੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਣੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਬੈਸੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਿਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਕਰੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੋ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 3500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਨਿਕ ਮਰਵਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਨ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦਨ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਉਣਗੇ। 15,500 ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 2500 ਸੈਨਿਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕ ਲਾਚਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਟਕਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 7 ਲੋਕ ਯੂਐਸ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਬੜੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6000 ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕ ਉੱਥੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਚੀਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ। ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਬਿਊਰੋ, ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ।